ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा श्रीमती सरलाबाला देवी द्वारा पृष्ठ 443। संध्यार अल्प पूर्वर बहुटी माँ को प्रणाम कर विदाय नेले। माँ कहिले पुणी आसब माँ। जगिन माँ आसी माँ को प्रणाम कर बसिले। अन्यान्य कथा पर माँ तांको मध्य सही गोपाल छविटी देखाई कहिले कि सुंदर करिछि देख, मुहर भाव केते सुंदर। जगिन माँ कहिले बेस सुंदर करिछि। किए करिछि? खूब चमत्कार होइछि तो। माँ सही बहुटीर परिचय दे कहिले गोलाप कहिला बाँ हाथ मोटा होइछि। जगिन माँ कहिले ता कथा छाड़ी दियो। संध्या हेबारु माँ ठाकुर को प्रणाम करी हरिबोल हरिबोल गुरुदेव गुरु भरोसा ए सब कही गंगा आड़े बुली प्रणाम कले। माँ घरे आसन पकाई बसिले और अल्प गंगा जल छिंची जप करने को बसिले। आरती आरंभ है। जगिन माँ ठाकुर को आरती करने संगे संगे माँ को मध्य आरती करने को लगिले। घर भर्ती लोक समस्ते बसी जप करुले। कि चमत्कार दृश्य! अक्षय तृतीया दिन मोर दुई जन सांगंकर दीक्षा होईगला। मो भाग्य से दिन हो पारिला नहीं, कारण मु कलिकतारे नथिली। एहार किछि परे दिने उपरळी मु सुधीरा दीदी सहित माँ घर को गली। माँ गाँ को जीवा कथा थिला, किंतु जीवा होई नाही। आमे प्रणाम करी बसिबारु माँ कहिले आस माँ। सुधीरा दीदी प्रश्नर उत्तर रे माँ अन्यान्य कथा पर कहिले छोट बहुर मुंडटा बहुत गरम होइछि। से गाँव रे ही भल रहे तथा राधुर बाहाघर ए सब पाई मते चंचल जीवाकू पड़ुछि। से दिन ही जीवार सब ठीक थिला, किंतु दिनटा यात्रा करिया पई सेते भल नुहे बोली पछेई गला। आरती परे माँ टिके सइले। सुधीरा दीदी तांग गड़ मड़िबाकू लागिले। माँ कहिले टिके जोरे मड़ी दियो माँ, काली पूर्णिमा तो, तेणु गड़े बात व्यथाटा बढ़ी। देखना यही व्याधि एमिति आश्रय करिछि जे छाड़िबा ना धरु नाही। केते दिन होईगला ताहार ठीक अछि कि? दक्षिणेश्वर रे रहिबा बेलू होइछि। गड़ घसी देबारु माँ टिके सही पड़िले। आम गाड़ी आसीबारु आमे ठाकुर प्रणाम करी बाहरुछु। एतिकी बेले माँ उठी कहिले तुमे माने जाउछ, पुणी आसीबो। जगिन माँ मोर मंत्र नेबा कथा माँ को कहिबारु से कहिले काली सकाळे आस। ता परदिन सकाळे माँ को घर को जाई देखिली माँ ठाकुर पूजा शेष करी गंगा स्नान को जीवार आयोजन करुछंती। मते देखी कहिले आस माँ शीघ्र आस, तुमको मंत्र देई मु गंगा स्नान करने को जीवी। मंत्र देवा परे माँ कहिले सेई फूल गुड़िक मो पादरे दियो, मु भाबुछि कौन कहीदेवी। माँ सेतेबेले फूल गुड़िक मो हाथ दे कहिले मोर जहाँ कि सबू तुमको देली, यह कही फूल गुड़िक मो पादरे दियो। मु ताहा करिबारु से ठाकुर को देखाई कहिले ये ही तुमर सर्वस्व, यहाँ डाकिब ताहेले ही तुमर सबू हेब। माँ को आदेश मानी मु तांको गड़े तेल लगाई देली। स्नानादि परे सुधीरा दीदी आमको फेरिबा कथा कहिले। माँ कहिले तुमे माने कौन एबे ही जीव माँ? प्रसाद पाई उपरली जीव। जगिन माँ ऊपर को आसिबा परे माँ तांको कहिले एमाने घर को जीवा को चाहुछंती। जगिन माँ कहिले ए क्षणी काहींकी जीव, मंत्र नैछ प्रसाद पाई सारी जीव। मु सेमानंक खाइबा कथा पुजारी को कही देई आसिली। माँ कहिले मु मध्य कहिछि उपरली जीवा पाई। जगिन माँ घर को जीवे, तेणु जाई माँ को प्रणाम कले। माँ तांको मथारे हाथ देई आशीर्वाद करी कहिले बेल उछर हेलाणी, एठी खाई देइथिले होई नथांता, पुणी जाई रांधि खाइबाकू कष्ट हेब। जगिन माँ कहिले थाउ माँ, घरे माँ अछंती, से सबू जगाड़ करी रखिछंती, मु खाली टिकिए रांधिबी। माँ कहिले तेबे आउ डेरी कर नाही माँ, आस, खूब खरा होउछि, एते बाट पुणी जीवाकू हेब। तापरे ललित बाबू स्त्री आसी प्रणाम करी बसिले। संप्रति तांकर गोटे झियो मरी जाइछि, सेथिपाई अत्यंत सकातुरा अछंती। माँ तांको नाना प्रकार रे बुझाइबाकू लागिले। कहिले
ଆହା ମା, ତିନୋଟି ଯାକ ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ହେଲେ କ'ଣ ରହିନଥାନ୍ତା? ପୁଣି ଲଳିତର ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ ମା। ଲଳିତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ, ତାହା ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଖାଉ ମା, କେତେ ପତଳା ହୋଇଯାଇଛ, ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ସୁଧୀରା ଦିଦି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଣି କେତେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି? ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବି। ତୁମେ ରାଧୁ ବାହାଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ? ସୁଧୀରା ଦିଦି କିଛି ନ କହି କହିଲେ, ଆଜି ଆସୁଛି ମା। ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଫେରିଆସିଲେ ପୁଣି ଆସିବ। ମା ଗାଁରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଓ ସୁଧୀରା ଦିଦି ଦିନେ ଉପରଓଳି ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସୁଧୀରା ଦିଦି କହିଲେ, ମା, ଆପଣ ଖୁବ୍ କଳା ଓ ପତଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ଆମ ଗାଁଟା ଜମିବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ତ, ତେଣୁ ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ପୁଣି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଆସି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଶମରେ ତିଆରି ପଙ୍ଖା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ କରିଛି। ଭଗିନୀ ତାହା ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଥରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ଛାତିରେ ଲଗାଉଥାନ୍ତି ଓ କହୁଥାନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର, କି ଚମତ୍କାର। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ମା କି ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଦେଖ। ମା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇ ତା'ର କି ଆନନ୍ଦ ଦେଖୁଛ। ଆହା, କି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେବୀ। ନରେନକୁ କେତେ ଯେ ଭକ୍ତି କରେ। ନରେନ ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଛି ବୋଲି ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଆସି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତା'ର କାମ କରୁଛି। କି ଗୁରୁଭକ୍ତି। ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ତା'ର କେତେ ଯେ ଅନୁରାଗ। ନିବେଦିତା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯିବେ, ସେ କଥା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଧୁ ଆସିବାରୁ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ରାଧୁ। ସୁଧୀରା ଦିଦି କହିଲେ, ନା ନା ଥାଉ, ସେ ପୁଣି ଆମକୁ ନମସ୍କାର କାହିଁକି କରିବ? ମା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଦିଦି ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ? ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କୁହ କହି ମା ଗୋଟିଏ ଚଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ବସିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଦିନେ ନିବେଦିତା ଆମକୁ କହିଲେ, ମାତା ଦେବୀ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ କର। ସକାଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4ଟାରେ ମାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ମାଙ୍କ ସହିତ ରାଧୁ, ଗୋଲାପ ମା ପ୍ରଭୃତି ଆସିଥିଲେ। ମା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣି ନିବେଦିତା ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଠାକୁର ମଣ୍ଡପରେ ବସାଇଲେ। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେଲେ। ଝିଅମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ନିବେଦିତା ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, କବିତାଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତାପରେ ମିଠାଇ ପ୍ରସାଦ କରି ଦେଇ ଆମକୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ନିବେଦିତା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଘର ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ସବୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଝିଅମାନେ ତ ସୁନ୍ଦର ଶିଖିଛନ୍ତି। ପରେ ନିବେଦିତା ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁଥର ନିବେଦିତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା, ସେଥର ସୁଧୀରା ଦିଦିଙ୍କର ଦେହ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କେତେ ଚିନ୍ତା। ଆକୁଳ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ହେ ଠାକୁରେ, ସୁଧୀରା କ'ଣ ଚାଲିଯିବ ନା କ'ଣ? ତା'ର ତ କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି। ଏମିତି କହି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ୟାମପୁକୁରର ପିଉସୀ ମାଙ୍କୁ ମା କହିଲେ, ତୁମେ ଥରେ ସୁଧୀରାର ଖବରଟା ମୋତେ ଆଣିଦେଇପାରିବ ମା? ଆହା, ତା'ର ଦେହ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହୋଇଛି। ସେ ସମ୍ମତ ହେବାରୁ ମା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାମୃତ, ବେଦାନା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଦେବ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଅଛି ଖବରଟା ମୋତେ ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଦେଉଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପରେ ସୁଧୀରା ଦିଦି, ମୁଁ ଓ ସିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଆଳତି ପରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିବା ମାତ୍ରେ ମା ସୁଧୀରା ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଲ ହେଲ ମା? ସୁଧୀରା ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ସେ ଅନେକାଂଶରେ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ। ଏବେ ନିବେଦିତ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ତୁମେ ବେମାର ପଡ଼ିଲ। ଶୁଣି ଭାବିଲି
ସୁଧୀରା ଗଲେ ସ୍କୁଲ ଚଳାଇବ କିଏ? ସିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଆହା, 2 ଜଣ ଏକାଠି ଥିଲେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ନିବେଦିତା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ହିଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମର ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ହେବ ମା। ସେ ଯେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହା କହି ମା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ମା ସିଷ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଧୀରା ଦିଦି ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାଶୀ ଯିବେ କହିବାରୁ ମା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରି କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବ, ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ତ। ଏହି ଘଟଣାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏଥର ସୁଧୀରା ଦିଦି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ଯଦି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ମା ପୂଜା ସାରି ଉଠିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, କ'ଣ ମା ଆସିଛ? ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହଁ ଯେ। ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଭାବୁଥିଲି, କେଉଁଠି ଥିଲ? ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କ୍ଷଣି ମା ମୋ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସୁଧୀରା ଦିଦିଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କଲିକତା ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ମା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଦେଖି ମୋ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସେଦିନ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ରାଧୁର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ଏ ତ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏ ଓ ରାଧୁ ଏଠି ତାହେଲେ ରହିବେ। ମାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ଯିବାବେଳେ ମା ଆମକୁ କହିଗଲେ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଖେଳୁଥାଅ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ପୁଣି ରାଧୁକୁ କହିଲେ, ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁ ମା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। 4ଟା ପରେ ମା ଫେରିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ମା ମୋତେ ତରତରରେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଆହା, ଆମେ ଆସିଲୁ ଓ ତୁମେ ଚାଲିଲ, କ'ଣ କରିବ କୁହ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛ, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ସହିତ ଯିବାକୁ ହେବ ତ। ବୋହୂମା ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ଆସିଛି। ରାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦିଦି ରହୁନା? ମା କହିଲେ, ରହିବାର କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ମା? ରାଧୁ କହିଲେ, ନା ରହୁ, ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ, ପାଗଳି ନା କ'ଣ? ଏ ରହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ? ନା ମା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ତଳେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେଣି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲି। ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, କେତେ ଦିନ ଯେ ତୁମକୁ ଏମିତି ରହିବାକୁ ହେବ ମା, ତାହା ଠାକୁର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିବ ମା। କହି ସିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ। ସେଦିନ ମାଙ୍କର କେତେ ଯେ କରୁଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ତାହା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏହା କର, ତାହା କର ବୋଲି କେତେ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।